नमस्कार बच्चों। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼। ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ एग्जाम्पल साड़ी रोज़मर्रा जिंदगी च देखने को मिल जाते हैं। तुहानू शायद याद भी होना कुछ दिन पहला एक कोटा के कोचिंग सेंटर के अंदर भी एक हादसा अज नौ साल एक पहला होया सी, जिहदे विच एक बिल्डिंग नू अग लग गई और बिल्डिंग नू अग लगन का मेन कारण सी शॉर्ट सर्किट। और उस नाल बहुत स्टूडेंट्स जिहड़े उत्थे कोचिंग क्लासिस वगैरह अटेंड कर रहे सी उन्हां दी मौत हो गई। तो मौत होने के पिछे जोड़ा मेन कारण सी उन्होंने असीं क्यों नहीं बचा पाए, क्योंकि उत्थे पुख्ता प्रबंध नहीं सी। इदां दी एमरजेंसी नाल निपटण वास्ते उत्थे कोई भी सही ढंग नाल तैयारी नहीं सी। ये उस इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेवारी बन जाती है। जदों भी पता है कि इत्थे स्टूडेंट्स है और एक भीड़ भड़का है और हादसा कोई भी किसी वक्त भी हो सकता है, तो उत्थों एमरजेंसी वेले सानू बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशनस जिहड़े आ उन्हां दा ध्यान रखना हुंदा। लेकिन इंस्टीट्यूट की करते हैं या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनस की करती हैं, उन्होंने अलगैली कर देंदियां, देखो नज़रअंदाज कर देंदियां हैगियां। तो तुहानू पता हैगा आपदा कदे भी दस के नहीं आउंदी, वो किसी टाइम भी आ जाती है। अगर तुहाडे प्रबंध अच्छे है, तुसी उन्हां प्रति जानकारी रखते हो, तो उन्हां नाल तुसी काफ़ी हद तक उस एमरजेंसी का मुकाबला कर सकते हो। पर जे तुहानू उन्हां बारे जानकारी नहीं है तो उस एमरजेंसी नाल मुकाबला करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो हादसे एक जानलेवा हादसे जिहड़े बन के सामने उभरते हैं। अज डीलिंग विद फायर एमरजेंसी के बारे जो असीं पढ़ांगे तो सब तो पहला तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फायर अग की चीज़ है। तो सानू पहला पता होना चाहिए कि अग एक्चुअल है की चीज़। अग कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिन्हों असीं देखिया नहीं। साडी रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर अग का बहुत अहम रोल है। साडा सवेर की कुकिंग तो लैके साडे कपड़े जिहड़े प्रैस हुंदे है, हर जगह किते ना किते हीट या कह लो अग मिलदियाँ जुलदियाँ ही है। कि एग्जाम्पल अगर खाने की अग दी है तो प्रैस भी किते ना किते एक जरिया ही है अग का एक। तो मतलब एक रूटीन लाइफ साडे नाल एक जुड़ी हुई चीज़ है। पर असीं अलगैली करांगे, किते भी लापरवाही वरतांगे तो एक हादसे का भी कारण बन जाती है। तो सब तो पहला असीं जानना बहुत जरूरी है। पहला सब तो पहला अग नूं समझिए, अग है की चीज़। मीनिंग ऑफ फायर। अग का मतलब कहता फायर इज़ द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ ए मटीरियल इन द केमिकल प्रोसैस ऑफ द combustion releasing heat, light and various reaction products. The flame is the visible portion of the fire and consists of glowing heat and gases. Fire has a potential to cause physical damage through burning. मतलब अगर असीं अग की गल करिए तो अग की है, एक कैमिकल रिएक्शन है। की चीज़ है? एक कैमिकल रिएक्शन। कैमिकल रिएक्शन मतलब जिद्दां कह लो कि तुसी कुछ चीज़ां जदों आपस दे विच मिलदियां हन, एक फॉर एग्जाम्पल असीं एक इस चीज़ नूं लैके चलीए, तुसीं साइंस दे विच एक प्रैक्टिकल कीता ही होना। जिद्दां चूना है, चूने दे विच तुसीं पानी मिलांदे हो, पानी मिलाने तो बाद की हुंदा कि थोड़ी देर बाद तुसीं देखदे हो कि वो
ਚੂਨਾ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਅੱਗ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਕ ਹੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਲ। ਇਹ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਨਸੈਸਰੀ ਫॉर ਏ ਫਾਇਰ ਟੂ ਇਨਜੈਕਟ ਆਰ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਟ, ਨੰਬਰ 2 ਆਕਸੀਜਨ, ਔਰ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਫਿਊਲ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ 'ਚ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਹੀਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਬਾਟਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ 'ਚ ਫਿਊਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੀਟ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਊਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਲ। ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਾਗਜ਼, ਰੱਦੀ, ਤੇਲ, ਆਇਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਰਮੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਪਕੜੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਸ 'ਚ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ, ਹੀਟ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਲਾਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ। ਔਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 5 ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਾਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਬਲੂ ਕਲਰ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਔਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ABCDK ਇਹ 5 ਟਾਈਪ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਆਫ ਫਾਇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। A ਕੈਟਾਗਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੋਰਮਲੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਰੱਦੀ, ਕੱਪੜੇ, ਵੁੱਡ, ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਕਲੋਥਸ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਫਾਇਰ। B ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਲਿਕੁਇਡਸ, ਮਤਲਬ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਗਰੀਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰਪੀਨ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅੱਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ। ਲਾਈਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨਲ, ਮੋਟਰ, ਵਾਇਰਿੰਗ, ਜਨਰੇਟਰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਤਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, C ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ D ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ। D ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਾफ़ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਹੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅੱਗ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਲਾਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕੇ। ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਚਨ ਆਈਟਮਸ। ਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਚਨ ਆਈਟਮਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਚਨ ਆਈਟਮਸ, ਕਿਚਨ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਚਨ ਆਈਟਮਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਐਨੀਮਲ ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਲਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਨਿਊਡਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਾफ़ੀ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਊਡਲਸ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੜਾਈ ਵੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? 5। ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਔਰ ਕੇ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਵੁੱਡ, ਪੇਪਰ, ਕਲੋਥ। ਔਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ, ਆਇਲ, ਪੇਂਟ। ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸੀ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਤੇ 4 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਓਪਨ ਫਲੇਮਸ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਪਟਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਫਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ੌਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇੰਪਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਂਡਲ। ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਂਡਲ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਘਲਦੀ 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 ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਲਾਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਪਕੜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਪਰੋਪਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਫਲੇਮਲ ਲਿਕੁਇਡਸ, ਗੈਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ,
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਚਿਸ ਐਂਡ ਸਿਗਰੇਟਸ that are improperly disclosed of or left unattended near constables। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਈ ਮਾਚਿਸ ਜਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਾਚਿਸ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਥਰੋ ਕਰਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਿੱਲੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਤੀ, ਬਟ ਉਹ ਅਜੇ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3-4 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੂਜ਼ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਫਾਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾੜ। ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਕੋਪ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ। ਓਵਰਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਟਨ ਦਾ AC ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਡ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ AC ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗਾ, 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਆਪਸ ਟੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਟਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਕਰਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ। ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸੇਮ ਵਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਕਰਟਨ ਨੂੰ, ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ। ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਚਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਪ ਫਰਾਈਂਗ ਇਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਔਰ ਪੈਨਸ ਔਨ ਦਾ ਸਟੋਵ ਟੋਪ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਬਲ ਕੇ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਈ। ਗੈਸ ਹੈ, ਗੈਸ ਥੱਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਹੀ ਉਬਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਤੀਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ